सत श्री अकाल जी, सारा का स्वागत है देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम लैके मैं कविता सिंह हाज़र ते नाल साडे अज दे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट भी साडे नाल मौजूद ने जी। आई एम श्योर भी जिन्ने भी दर्शक साडे विद्यार्थी साडे नाल जुड़े ने तुसीं जरूर जिहड़ा अज दी हैडलाइन है जी साडे अज दे शो दी देश प्रदेश लाइव दी वो जरूर पढ़ ली होएगी, देखी होएगी। सो फिलहाल जी तुहाडा सवाल कैनेडा नूं लैके अज भी है तो तुसीं डिस्कस जरूर करना है ते बहुत ही वधिया खरे तरीके दे नाल ना हमेशा जवाब दिंदे आए ने, स्पष्ट शब्दां दे विच अपनी राय रखते हैं, एडवाइस रखते हैं जी साडे विद्यार्थियों के वास्ते। सो कैनेडा स्टडी वीज़ा जी मिस्टर नवनीत सिंह गो ग्लोबल तो साडे नाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कविता, सत श्री अकाल सारे दर्शकों नूं ते एक बारी फिर आए वार दी तरह तहे दिलों धन्नवाद तुहाडा सब दा ते समुची तकनीकी टीम दा जिहड़ी तुहाडे रूबरू करदी और दिक्कतां दूर करदी है। सो कैनेडा USA UK एडी एड बाजार से चल रही है जिवें पता नहीं कि इहो जिहा किहड़ा नवां सप कढ लिया या नवां कोबरा आ गया। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पता नहीं किहड़ा नवां सप कढ लिया, चाहिए USA नूं लैके सीगा। USA वीजे आ गए जी, आउणगे, आंदे सी, आंदे रहणगे, क्यों आउणगे वखरा सवाल है। UK पंजाब ने बैन करता, क्यों करता कि पैकेज बंद हो गए। कैनेडा वीजे नहीं देऊगा क्योंकि अपने को एप्लीकेशन 5.5 बैंड वाली सीगी। मिथ झूठ बनावट दी मशहूरी जिहड़ी है तुहानू गुमराह करदी है, खमियाजा कौन भुगत रहा कविता? फ्रेश बच्चा, फ्रेश बच्चा जिन्हें अप्लाई करना सी अप्लाई नहीं कर रहा। एक मैं किसी को बैठा अज आयल्स के उपर जरूर गल करूंगा। काफी आयल्स अकेडमीज को या कंसल्टेंट को पीटी की फैसिलिटी नहीं है। पंजाब च बहुत बच्चे 5.5 लैके बैठे, उनको पीटी कर ला, कहता जी कंसल्टेंट कहता फाइल नॉन STS हो जू, वीजा नहीं हो तो भगता 5.5 STS। सो मेरा ख्याल भ्रम की मार्केटिंग है, जी उलझान की मार्केटिंग है, वो पंजाब च एक नवा रूप लैगी और हाले ये नवे रूप आउणगे। मेरे को क्लाइंट आया कहना भाजी मैनू किसी ने कहा कि पैसे अगले कुछ सालों च दे दी। मैं कहा भरा मेरे, मैं तो आपकी फीस भी अजे लूँ। अच्छा राइट, मैं तो आपकी फीस भी अजे लूँ ना मैं पैकेज करा ना मैं किश्तां च पैसे लेवा, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट। जे कंसल्टेंसी चाहुंदे तो साडे कोले 7 दफ्तर जे ठेके च 7 चों एक भी है नहीं साडा। राइट, सो साडे 7 कंसल्टिंग दे दफ्तर है जी। एक स्टूडेंट जेड़ा बाहर जाके आपदा जीवन बनाउणा चाहुंदा है वो सानू किते भी संपर्क कर सकदा, जेड़ा स्कीमां चाहुंदा है भरा आपदे नेड़े ही लभ लो जी। सो फिलहाल जी तुहानू गो ग्लोबल दे जेड़े आफिस है थोड़े अपने अपने शहरां दे विच हैगे ने, सो जिथे तुसीं विजिट जरूर करना है। फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर नाल लैके चला जाइयो ते हुण तुहानू मौका दे रहे हैं भी तुसीं कॉल कर लो ते या फिर अपनी जिहड़ी प्रोफाइल है साडे YouTube चैनल दे उपर सब्सक्राइब कर लो, यानी कि डिस्कस कर लो जी। तुहानू मौका असीं उत्थे भी दे रहे हां। नवनीत सर हुण कैनेडा स्टडी वीजा पासपोर्ट रिक्वेस्ट किन्नियां की आ रही कविता? PPR ने स्पीड फड़ी, पासपोर्ट डिपॉजिट दे पिकअप ने स्पीड फड़ी। मेरे को आज कई बच्चे मेरे कहणगे सर 7 दिन कोरियर हो गया जी साडे कोलों निकले नूं, साडा हाले IRCC नूं पासपोर्ट डिलीवर नहीं हो, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को अप्लाई किया तां भी माफी कि सर 7 दिन हो गए पासपोर्ट गया होया जी, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई टाइम लाइन नहीं। 6 तरीक टप गई, टोटले भुलेखे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਸੀ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ। 6 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ। ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ 6 ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ जी। कॉलर लै लैंदे देन असीं जिहड़ियां साडे YouTube दे उपर सवाल आ रहे ने जी उन्हां नूं डिस्कस करांगे। हेलो हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल। मैम हाँ जी जी। मैम मैं ना अपनी क्यूबेक वास्ते फाइल लाई सी 10th of August 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀ? सर ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। मेरी प्रोफाइल है, मेरे 3 ਚ 6 है ਤੇ 7.5 है लिसनिंग च। परफेक्ट। ਤੇ ਮੈਂ 12 पास आउट है 18 ਤੇ मैं ਨਾਲ अपना एक कोर्स भी कर रहा ਤੇ पर मेरा 4 जून ਨੂੰ अपनी रिक्वेस्ट लेटर आई थी, अपने डॉक्यूमेंट भी मैं 10 जुलाई जून ਨੂੰ अपने सबमिट भी कर ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। डोंट वरी, हाले विथड्रॉ ना कर। कैनेडा कॉलेज की कुछ PPRs आई हैं
ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਲਾ, ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਲਾ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀਡ 15 ਦਿਨ ਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਸਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਬਦਲ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀਡ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਹਾਰਵਰਡ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ, MIT ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਫਲਾਣੇ ਤਰੀਕ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਸਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮਦਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਖੇਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਬਾਣ ਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ SDS ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਮਦਨ $10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ SDS ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਲਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਾਨ SDS ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਵੀ 6 ਈਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ SDS ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਫੰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਪਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬੈਕ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਥਿਆਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। SDS ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ $10,200 ਦੀ FD ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ GIC, FTS ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਫੰਡ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਐ ਕਰੋ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ 2 ਸਾਲ, ਫੰਡ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਿਡਰੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੇਰੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਾਈਲ, ਬਟ ਮੈਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੈਮ। ਬੇਟਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫੀਸ ਆਉਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਵਿਡਰੋਅਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵਿਡਰੋਅਲ ਪਾਈ ਸੀ? ਸਰ ਐਮਬੈਸੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵਿਡਰੋਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਸਰ ਉਹ 3-4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਪਾਈ ਨੂੰ, ਬਟ ਹਜੇ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? बेटा एक बार कॉलेज नु ना आप मेल पा लो, रात उठ के आता शनिवार आज तक काम नहीं होना, सोमवार रात आप कॉल कर लो, राइट? ठीक है, कोई ब्लैक लिस्टिंग करके कॉलेज थोड़े पैसे मारन दी नीयत नाल नहीं बैठा। हाले तक कैनेडा च सुख सांद है
ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥੋਂ ਮੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਸੋ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫੰਡ ਪਵਾਇਆ ਵਿਡਰੋਲ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਡਰੋਲਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲਜਸ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣ, ਬਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 7000 ਬੱਚਾ ਔਨਸ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ? ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ 15-20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪਸ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਆਫਟਰ 10th 1 year ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ITI plus 2 year ਦਾ ਪਲੱਸ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ITI ਤੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ +2 ਦੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 10ਵੀਂ + 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ +2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੇ 6 ਈਚ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤਾਂ, ਜੇ 6 ਈਚ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ 15 ਮਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਿਲ ਨੋ ਅਪਡੇਟ, no BBL, no update from my side also। ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ PTE ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਸਵਾਲ, PTE 69 not less than 62 4 year experience after MCOM ਅਪਲਾਈ ਕੋਇਨਸਟੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ GBM ਕੋਰਸ, ਫੀਸ GIC ਮੈਡੀਕਲ ਡਨ, ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੋਂ ਮੂਰਤ ਕਢਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਕਰਮਾ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हेलो सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो? मैम मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी होगा तो जी की सवाल गल करनी सी जिवें बेटे की फाइल लगी सी मटेरियल की वेट ते मैम 1 ईयर से ज्यादा हो गए मैम। GIC पेड फीस पेड सारा कुछ पेड मैम, रिजल्ट नहीं आ रहे जी। बच्चे तो डिप्रेशन में होए पे मैम। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਯੋਗ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਰੋਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਹਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ? ਭਾਜੀ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸੇ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। फिर हम देसी तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते जब वेबिनार होता है कि रिजल्ट का तो नहीं दे रहे हैं भाजी, वो जवाब ही नहीं देंगे। अगला वेबिनार का लिंक आऊगा, मैं अपने फेसबुक पे जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा, जवाब ही नहीं देंगे भाजी जी। सदेश प्रदेश कविता पता क्या आ कॉल्स भी इंपॉर्टेंट है। मां प्यो जिन्हें 1.5 साल तो पैसे लाया, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰੁਕ ਲੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੋ, राइट? सो सिचुएशन बैड है, हालात माड़े हैं, माँ प्यो कमजोर हो रहे हैं, बच्चे खज्जल हो रहे हैं, सच है, पर ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਵਿਤਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੋਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਮੂਥ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਈ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਪਟੈਂਬਰ 22 ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਧਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 22 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਲ ਨੀਡ ਐਟ ਲੀਸਟ 8 ਵੀਕਸ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਡਿਸੀਜਨ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SDSC ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਓਪਨ ਕਰਤਾ, ਇਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, PR ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, LMIA ਔਨਸ਼ੋਰ, LMIA ਆਫਸ਼ੋਰ, PNPs ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਟ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ 5.5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 6 ਓਵਰਆਲ ਹੈ, 1 ਚ 5.5 ਹੈ, 2 ਚ 5.5 ਹੈ, ਫਾਈਲ ਨੌਨ SDS ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ PT ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਚ ਸਿੰਪਲਰ ਟੈਸਟ ਆ, ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ PT ਕਰਾਉਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਰੁਦਰਪੁਰ, ਕਿ ਮੈਂ PT ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ PT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ PT ਦੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ PT ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਚ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ PT ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਈਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲ ਨੌਨ SDS ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨ SDS ਹੈ, ਬਟ PT ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ 5.5 ਨੂੰ ਵੀ SDS ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ PT ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ PT ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ PT ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਓਪਨ ਸਪਾਊਸ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਫਾਈਲ ਲੌਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੇ ਸ਼ੋ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੋ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇੱਕੋ ਵੈਬਿਨਾਰ ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਪਟ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿ ਸਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਾ। ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਸੋ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਅੱਛਾ, UK ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? UK ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਐਡ ਬੰਦ ਹੋ ਇੱਕੇ ਟੱਲੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ UK ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਲ ਫੀਸ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਵਿਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ 13, 14, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ UK ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਰਾਈਟ? ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 3000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਤਾ, ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਤਾ। ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲਾ 5 ਲੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 15 ਲੱਖ ਚ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਐਲਸ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ UK ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਊਗਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਦਊਗਾ, ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਜਾਣਗੇ? ਡੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ 4 ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ UK ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ 81% ਸੀਗੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 89% ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 29 ਨੂੰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 7 ਦਿਨ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਲਜ ਸੈਨਿਕਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕਾਲਜ, ਡੀਸੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਲਾਪਨ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 22 ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, 27 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦਾ, ਕਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲਊਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਬਟ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
हाँ जी, ये वो लाइव आ रहा था ना, मैंने उससे कॉल करा था क्वेश्चन के लिए। हाँ हाँ बताइए, लाइव ही चल रहा है अभी भी। क्या क्वेश्चन है? ओके, क्वेश्चन पूछ रहे हाँ, हैं। हाँ। एक्चुअली मैम मेरी बेटी का वीजा लग गया था कनाडा का। ओके। बट प्रॉब्लम अब जाने में, मतलब जैसे अब हमने टिकट भी, जैसे उनका पहले रूल आया था कि वाया थर्ड कंट्री आना है। ठीक है, तो ठीक हमने है। अमेरिका के वहाँ आपने- एक स्टॉपेज था 5 आवर्स का। जी, जी। तो हमने टिकट भी बुक करा दी। ओके। बट एट ए टाइम वो अब उनका ट्रांजिट वीजा चाहिए। अब अमेरिका वाले ट्रांजिट दे नहीं रहे हैं वीजा। आपको किसने सलाह दी थी कि US भी लग गई है? ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਫਾਲਟ, ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ। US ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਰਾਈਟ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ Trans- US ਰੂਟ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। Yes, ਜੇ ਤੁਸੀਂ But transit we are visa- not going outside ਨਾ। US ਕਹਿੰਦਾ UK ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟੱਪ ਜੋ ਇਦਾਂ ਹੀ, US ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। Alright। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੇਜ ਚਾਹੀਦੇ। Oh। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਾਉਂਗ ਯੂ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। Yeah। ਸੋ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ- ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਐਵਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਅੱਛਾ, ਚੈਲੰਜਸ। ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ ਸਪਾਊਸ, ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ, ECNR ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ 10th ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਐ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੀ। ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚਲੋ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਿਆ। 40,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ PR ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ LMI ਖਰੀਦਣੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਣ ਆ ਗਏ। ਸੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਖੋ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਅੱਛਾ USA ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। US ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਦੇਖੋ US ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਹੈ, ਆਉਣਗੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ, MOI ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ US ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਓਕੇ ਅੱਜ ਦੇ 35 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ ਮੈਡਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਹੋਏ, 4 ਹੋਏ, 6 ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਮਬੈਸੀ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸੋ US ਲਿਬਰਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ US ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੋਡਿਊਲਸ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ US ਕਰੋ। US ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, US ਦੇ ਉਹੀ 10 12 14 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ US ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। US ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਣਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀਆਂ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟਰ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੌਸਲਾ ਠਰਮਾ ਹੀ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਿਕ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੈਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਟ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੋ ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਰਥਾ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਰਾ, ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 200-250 ਫਾਈਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤਕਦੀਰ ਇਲਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਤਗੜੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ 12 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ USA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ USA ਚਾਹੋ, UK ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਿਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।